ॐ शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ॐ यश्छन्दसा मृषभो विश्वरूपः छन्दोभ्योऽध्यमृतात् सम्बभूव समेन्द्रो मेधया स्पृणोतु अमृतस्य देवधारणो भूयासं शरीरं मे विचर्षणं जिह्वा मे मधुमत्तमा कर्णाभ्यां भूरिविश्रुवं ब्रह्मणः कोशोऽसि मेधया पिहितः श्रुतं मे गोपाय। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ॐ अहं वृक्षस्य रेरिव कीर्तिः पृष्ठं गिरेरिव ऊर्ध्वपवित्रो वाजिनीव स्वमृतमस्मि द्रविणगुं सवर्चसं सुमेधा अमृतोक्षितः इति त्रिशङ्कोर्वेदानुवचनम्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ॐ आप्यायन्तु ममाङ्गानि वाक्प्राणश्चक्षुश्रोत्रमथो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्मोपनिषदं माहं ब्रह्म निराकुर्यां मा ब्रह्म निराकरोत् अनिराकरणमस्त्वनिराकरणं मे अस्तु तदात्मनि निरतेय उपनिषत्सु धर्मास्ते मयि सन्तु ते मयि सन्तु। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ॐ वाङ् मे मनसि प्रतिष्ठिता मनो मे वाचि प्रतिष्ठितम् आविराविर्म एधि वेदस्य मआणीस्थः श्रुतं मे मा प्रहासीः अनेनाधीतेन अहोरात्रान् सन्दधामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारमवतु वक्तारम्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ॐ भद्रन्नो अपि वातय मनः। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुंसस्तनूभिः व्यशेम देवहितं यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः।
ॐ यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश्च प्रणोति तस्मै तं देवमात्मबुद्धिप्रकाशं मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ नमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्मविद्या संप्रदायकर्तृभ्यो वंशर्षिभ्यो महद्भ्यो नमो गुरुभ्यः। सर्वोपप्लवरहितः प्रज्ञानघनप्रत्यगर्थो ब्रह्मैवाहमस्मि ब्रह्मैवाहमस्मि। ॐ नारायणं पद्मभवं वसिष्ठं शक्तिं च तत्पुत्रपराशरं च व्यासं शुकं गौडपदं महान्तं गोविन्दयोगीन्द्रमथस्य शिष्यं श्रीशङ्कराचार्यमथस्य पद्मपादं च हस्तमलकं च शिष्यं तं तोटकं वार्तिककारमन्यान् अस्मद्गुरून् सन्ततमानतोऽस्मि। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये। ॐ ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किञ्च जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन भुञ्जीथाः मा गृधः कस्य स्विद्धनम् कुर्वन्नेवेह कर्माणि। જો હવે ઉચ્ચારો બધા જરા સારા કરજો અને શાંતિથી કરજો, બરાબર? કુર્વન્નેવેહ કર્માણિ જીજીવિષેચ્છતં સમાહ એવં ત્વયિ નાન્યથેતોસ્તિ एवं त्वयि नान्यथेतोस्ति न कर्म लिप्यते नरे असुर्यानाम ते लोकाः अंधेन तमसावृताः तांस्ते प्रेत्याभिगच्छन्ति ये के चात्महनो जनाः अनेजदेकं मनसो जवीयः नैनद्देवा आप्नुवन् पूर्वमर्षत् मर्षत तद्धावतोऽन्यानत्येति तिष्ठत् तद्धावतोऽन्यानत्येति तिष्ठत्। તો એક એક અક્ષર જુદા પડશો ને તો આવડી જશે, એમાં કંઈ અઘરું નથી, ઉતાવળ કરવાની જરૂર નથી, એક સારા ઉચ્ચારો થઈ જશે ને. અને હવે આપણે છે ને આ જ્ઞાન નિષ્ઠાનો છેલ્લો મંત્ર ચાલે છે, એટલે 8 મંત્ર આપણને મોડે થઈ જવા જોઈએ, બરાબર? તો શું છે, આપણને અનુસંધાન કરતાં ફાવે, આપણે ધ્યાન કરવાનું છે. આ બધું આપણે આમાં નિષ્ઠા મેળવવા માટે આ બધું કરતા રહેવું પડે, એટલે આપણે જરા ભાર રાખીએ આના. ન તદ્ધાવતોન્યાનત્યેતિ તિષ્ઠત તસ્મિન્નપો માતરિશ્વા દધાતિ તદેજતિ તન્નૈજતિ તદ્દૂરે તદ્વંતિકે તદંતરસ્ય સર્વસ્ય
તદુ સર્વસ્યાસ્ય બાહ્યતઃ બાહ્યતઃ યસ્તુ સર્વાણિ ભૂતાની આત્મન્યેવાનુપશ્યતિ સર્વભૂતેષુ ચાત્માનં તતો ન વિજુગુપ્સતે યસ્મિન સર્વાણિ ભૂતાની આત્મૈવાભૂત વિજાનતઃ તત્ર કો મોહઃ કશોકઃ એકત્વમનુપશ્યતઃ સપર્યગાच्छુક્રમકાયમવ્રણम् સપર્યગાच्छુક્રમ સપર્યગાત સપર્યગાત શુક્રમ અકાયમ અવ્રણમ અસ્નાવિરમ શુદ્ધમ અપાપવિદ્ધમ બરાબર સપર્યગાच्छુક્રમકાયમ અવ્રણમ વ્રણમ અસ્નાવિરમ શુદ્ધમપાપવિદ્ધમ વિરમ શુદ્ધમપાપવિદ્ધમ કવિર્મનીષી પરિભૂસ્વયંભૂઃ સ્વયંભૂઃ જો ભૂ છે ને એ દીર્ઘઉ છે ને એટલે થોડો લંબાવવાનો અને પછી વિસર્ગ આવે છે એટલે ભૂહુ એવી રીતે બોલવાનું કવિર્મનીષી પરિભૂસ્વયંભૂઃ યાથા તથ્યતોર્થાન વ્યદધાત શાશ્વતીભ્યઃ સમાભ્યઃ આ બધા ઉચ્ચારો તમે ચોખ્ખા કરશો ને તમને જ મજા આવશે. અને આ શું છે કે આપણે આટલું બધું ભણીએ છીએ તો ઉચ્ચારો એટલીસ્ટ શ્લોકોના સારા થવા જોઈએ મંત્રના, એટલા માટે ખરાબ નહીં લગાડતા. હા યસ હા હા એટલે આપણે મોડે થઈ જાય ને તો સારું, આપણે આ એટલું આપણે આ એચિવમેન્ટ છે આપણા માટે. ચાલો આપણે કાલે જોયું હતું મંત્રના આપણે પદચ્છેદ બધું કહી લીધું આપણે, અને ભાષ્યમાં આપણે જોયેલું કારણ શરીર સુધીનું આપણે જોઈ લીધેલું. આમ તો જો ભાષ્યમાં હું વાંચું છું, તમે ખાલી સાંભળજો. 26મા પાના પર છે કૈલાસ આશ્રમના પુસ્તકમાં બીજી લાઈન ભાષ્યની. શુક્રમ શુદ્ધમ જ્યોતિષ્મત દીપ્તિમાન ઇત્યર્થઃ. સપર્યગાત કહ્યું આપણને, એટલે સર્વપર્યગાત એટલે આપણે સર્વવ્યાપી. આપણે કહ્યું કે આ આત્મા કેવો છે, એ સર્વવ્યાપી છે. આ કોની વાત થઈ રહી છે? મારી વાત થઈ રહી છે, હુંની વાત થઈ રહી છે, આત્માની વાત થઈ રહી છે, બરાબર. સહ જે આગળ યહ કીધો ને એ જ આત્મા સહ એ કેવો છે? પર્યગાત, સર્વવ્યાપી છે, બધે જ છે, ક્યાંય નથી એવું નથી. પછી કેવો છે? શુક્રમ. કાલે આપણે જોયું શુક્રમ એટલે કે શુદ્ધમ એટલે જ્યોતિષ્મત દીપ્તિમાન. શુક્રમ એટલે શુદ્ધ છે, દીપ્તિમાન છે, સ્વયં પ્રકાશ છે. સ્વયં પ્રકાશ છે અને પરપ્રકાશ પણ છે, બીજાને પણ પ્રકાશિત કરે છે અને પોતે પણ સ્વયં પ્રકાશ છે, એવો જ્યોતિષ્મત છે. દીપ્તિમાન છે. દીપ્તિમાન એટલે શું? એને પ્રકાશિત કરવા માટે કોઈ બીજા સાધનની જરૂર નથી. કોઈ સાધનની જરૂર હોય તો એને પરપ્રકાશ્ય કહેવાય. પર એટલે બીજા દ્વારા પ્રકાશિત થાય. તો આ કેવો છે? દીપ્તિમાન છે, પોતે સ્વયં પ્રકાશ છે. હું જે છે ને એ હુંને આપણે કાલે જોયું કે હુંને માટે કોઈ ઇન્દ્રિયોની, કોઈ બીજા મનની કે બુદ્ધિની કે કોઈ વ્યક્તિને પૂછવાની જરૂર નથી, એટલે સ્વયં પ્રકાશ કીધું. હું છું કે નહીં એના માટે હું એ સતત સ્વયં સ્ફુરિત છે. તો એ જ્યોતિષ્મન દીપ્તિમાન કયો. પછી અકાયમ. અકાયમ દ્વારા એમણે શું કીધું? લિંગ શરીર વર્જિત. લિંગ શરીર વર્જિત કેમ કીધું? કારણ કે પછીના જે પદ આવે છે એમાં સ્થૂળ શરીરને અનુરૂપ શબ્દો છે,
એટલે કીધું કે અવ્રણમ અને અસ્નાવિરમ, એટલે સ્થૂળ શરીરમાં શિરાઓ છે અને મસલ્સ છે, એટલે કે સ્નાયુઓ છે. અને બીજું શું છે? અવ્રણમ છે. અવ્રણમ એટલે જખમ નથી થતા. સૂક્ષ્મ શરીરને જખમ થાય, હા, પણ આને થતા નથી. આત્માને આ કંઈ લાગતું વળગતું નથી. એટલે સ્થૂળ શરીર હોય એનો બાધ કર્યો. આ બધો નેતિની પ્રક્રિયા ચાલે છે. હું સ્થૂળ શરીર નથી, હું સૂક્ષ્મ શરીર નથી, હું કારણ શરીર નથી. આ નીતિને એટલે જે પહેલા મંત્રનો પૂર્વાર્ધ જે છે ને, એ જે આપણે કીધું ને કે નીતિ દ્વારા અપવાદ કરવામાં આવે છે. જે આપણી સમજ છે અત્યારે, તો આપણે દેહને હું માનીએ છીએ, ઇન્દ્રિયોને હું માનીએ છીએ, મનને હું માનીએ છીએ, બુદ્ધિને હું માનીએ છીએ. બુદ્ધિનું મન એટલે હું બુદ્ધિ છું એવી રીતે નહીં, પણ હું બુદ્ધિશાળી છું, હું સફળ છું, હું નિષ્ફળ છું. આ બધી બુદ્ધિના જે ધર્મો છે ને એ બધા હું પર આરોપિત કરી દઉં છું. એમ મનના પણ ધર્મ છે, સુખી છું, દુઃખી છું, જે કંઈ લાગણીઓ બધી જન્મે છે આપણામાં, એ બધી મનના સ્તરની છે. એને હું મારી લાગણી માની દઉં. હું દુઃખી થઈ ગયો, હું સુખી થઈ ગયો, હું મજામાં આવી ગયો. આ બધી વસ્તુઓ શું છે? મનના ધર્મો છે. પણ મનના ધર્મો બધા આપણે હું પર આરોપિત કરીને માનીએ છીએ. એટલે અકાયમ અશરીરમ, જે લિંગ શરીર વર્જિત કીધું ને, એટલે લિંગ શરીરના જે કંઈ પણ ધર્મો છે એનાથી હું પર છું. એ મને કંઈ અડતા નથી, એનાથી હું અસ્પૃષ્ટ છું. ઇન્દ્રિયો, મન, બુદ્ધિ, પ્રાણ બધાના જે કંઈ પણ ધર્મો છે, અત્યારે આપણે જે વ્યવહાર કરીએ છીએ ને ત્યારે એ બધા ધર્મો પર આત્માના ઉપર આરોપ કરીને પછી હું આવો છું, તેવો છું, ભૂખ્યો છું, તરસ્યો છું, સારો છું, ખરાબ છું, ઊંચો છું, નીચો છું, આ બધા ધર્મો ઉપાધિના છે. આ બધી ઉપાધિઓ છે. ઇન્દ્રિય ઉપાધિ છે, મન ઉપાધિ છે, શરીર પણ ઉપાધિ છે. આ બધા ઉપાધિના ધર્મો હું પર લાદી દઉં છું અને પછી એ રીતે જ હું વ્યવહાર કરું છું. તો આ બધું આત્મામાં નથી એમ કહેવા માટે એણે કહ્યું કે અકાયમ અશરીર લિંગ શરીર વર્જિત. હવે એ જ પ્રમાણે અવ્રણમ, અવ્રણમ એટલે એનામાં જખમ નથી. આત્માને કોઈ જખમ લાગતા નથી. આપણે કહીએ હું તો મને આ બહુ વાગી ગયું, મને અહીંયા દુખે છે, હું દુઃખી થઈ ગયો, હું ઘાયલ થઈ ગયો. હું ઘાયલ થતો નથી, સ્થૂળ શરીર ઘાયલ થાય છે, પણ હું બોલું છું કે હું ઘાયલ થઈ ગયો. એમ અહીંયા જે છે ને એમ કહે છે કે અવ્રણમ અક્ષતમ અસ્નાવિરમ. આ અસ્નાવિરમ એટલે શરીરમાં જે કંઈ સ્નાયુઓ જે છે, કે શિરાઓ જે છે, એ દ્વારા આપણા લોહી, બધી પ્રવાહીઓ જે કંઈ છે એ બધી ધાતુઓ બધી આખા શરીરમાં પ્રસરે છે અને પોષણ આપે છે, શરીરને જે ટકાવી રાખે છે. એ પણ આ આત્માને એની જરૂર નથી. આત્મા આ બધાનો પ્રકાશક છે. કહેવાનો મતલબ શું છે? આત્મા આનાથી જુદો છે. જેનો પ્રકાશક હોય ને એ જુદો. સમજ પડે? હું શરીર નથી, શરીર મારું છે. હા, એ આપણે સમજીએ છીએ કે ટ્યુબલાઇટ મારાથી જુદી છે. બે અલગ છે. ટ્યુબલાઇટ આ પુસ્તકને પ્રકાશિત કરે છે તો ટ્યુબલાઇટ અલગ છે અને પુસ્તક અલગ છે. એમ પ્રકાશક અને પ્રકાશ્ય વસ્તુ એ બંને અલગ અલગ છે. એમ આત્મા જે છે એ આ બધાને પ્રકાશિત કરે છે. સ્થૂળ શરીરને પ્રકાશિત કરે છે, ઇન્દ્રિયોને પ્રકાશિત કરે છે, સૂક્ષ્મ શરીરને પ્રકાશિત કરે છે, કારણ શરીરને પણ પ્રકાશિત એ જ કરે છે. મને અજ્ઞાન છે, કારણ શરીર એટલે અજ્ઞાન. તો અજ્ઞાન મને છે એ ખબર પડે છે ને. મને કેવી રીતે ખબર પડે? મને ફ્રેન્ચનું જ્ઞાન નથી, ફ્રેન્ચ ભાષાનું જ્ઞાન નથી, ઇંગ્લિશ ભાષાનું જ્ઞાન નથી, સંસ્કૃત ભાષાનું જ્ઞાન નથી. આ જ્ઞાન નથી, એ જ્ઞાન મને થાય છે એ કોણ કરાવે છે? એ આત્મા કરે. એ આત્મા છે. હા, આત્મા એટલે ચૈતન્ય, આત્મા એટલે ચેતન તત્વ, અને આત્મા એટલે હું, સચ્ચિત આનંદ સ્વરૂપ. એ જે મારું સ્વરૂપ છે એને આપણે આત્મા કહીએ છીએ. એને હું જે કહીએ છીએ એ. પછી વાઘ હોય, સિંહ હોય, બધા હું જ કહે. મચ્છર એ પોતાને હું જ કહે. અને હુંને કોઈ જાતિ નથી, હુંને કોઈ ગોત્ર નથી, કોઈ લિંગ નથી. બધા હું જ કહે. પુરુષે હું કહે ને સ્ત્રીએ હું કહે. કોઈ લિંગે નથી, કોઈ જાતિએ નથી. એટલે આત્મા કેવો છે? બધાથી રહિત છે. જાતિ, ગુણ, ક્રિયા બધાથી રહિત, બધાથી અસ્પૃષ્ટ છે. એ આપણે સમજવાનું. આપણો સ્વરૂપ આપણું આવું છે. એટલે ન બની શકે. ઇન્દ્રિયોનો વિષય એટલા માટે ન બની શકે એની સત્તા જુદી છે, બીજી સત્તા પર આવેલું છે. અને ઇન્દ્રિયો ત્યાં પહોંચી શકે નહીં, કારણ કે ઇન્દ્રિયો જે કામ કરી રહી છે ને એ એના કારણે, એની પાછળ એ છે. ઇન્દ્રિયો પાછળ એ હોય ને તો પાછળ જે વસ્તુ હોય, આ બેટરી હોય, બેટરી આમાં ચાલે છે, તો બેટરીને ટોર્ચથી આપણે બેટરી ચલાવીએ, બરાબર? ટોર્ચને ચલાવીએ બેટરીથી, તો ટોર્ચથી આપણે બેટરી જોઈ શકીએ. અંદર બેટરી છે, ટોર્ચથી ન દેખાય. એમ જેની પાસે
શ્રોત્રસ્ય શ્રોત્રમ મનસો મનોયત વાચોહ વાચમ, બધી વાણીની પાછળની વાણી છે, બધા સાંભળનાર કાનની પાછળનો કાન છે, આંખની પાછળની આંખ છે. આંખની પાછળની આંખ એટલે બીજી આંખ છે એવું નહીં, પણ આંખની પાછળનું જે કંઈ પ્રવૃત્તિ આંખની થાય છે એ છે એટલા માટે થાય છે, એ ચેતન તત્વ છે એટલા માટે થાય છે. શ્રોત્રની શ્રોત્ર એટલે એ શ્રોત્ર ઇન્દ્રિયને પ્રવૃત્ત કરાવનાર એ તત્વ છે, એ આત્મા છે અને એ હું છું. સમજ પડી? એ રીતે આપણે સમજવાનું છે. એટલે અસ્નાવિરમ સ્નાવાહા શિરાહા યસ્મિન ન વિદ્યતે, એટલે શિરાઓ પણ એનામાં નથી, આત્મામાં શિરાઓ નથી. હું કહું છું કે મારામાં લોહી બધું, મારું લોહી આ છે, હું આ ગ્રુપવાળો છું, ફલાણા ગ્રુપવાળો. એ ગ્રુપ કોનું છે? લોહીનું ગ્રુપ છે, એ લોહીનું ગ્રુપ છે, મારું ગ્રુપ નથી. સમજ પડે છે ને? એટલે આપણે બધું હું કરીએ છીએ ને, એ આપણે બધા અધ્યારોપ કરેલા છે. એટલે શિરાહા યસ્મિન ન વિદ્યતે ઇતિ અસ્નાવિરમ, એ દ્વારા આપણને હું એટલે કે આત્મા જે છે એ સ્થૂળ શરીરથી પણ અલગ છે, પર છે, અસ્પૃષ્ટ છે. પછી કહ્યું શુદ્ધમ. શુદ્ધમ એટલે શું કીધું? નિર્મલમ અવિદ્યામલરહિતમ. અવિદ્યા છે, અજ્ઞાન છે, એ ક્યાં છે? બુદ્ધિના સ્તરે છે. અને એ આપણે એમ કહીએ છીએ કે હું અજ્ઞાની છું, એવું આપણે કહીએ છીએ ને. તો હું અજ્ઞાની છું એટલે બુદ્ધિને આપણે, બુદ્ધિના ધર્મ જે છે એનો હું પર આરોપ કરી દઉં છું અને હું અજ્ઞાની છું એવું આપણે કહીએ છીએ. તો એ કારણ શરીરનો ધર્મ છે. કારણ શરીર એટલે જે સ્થૂળ અને સૂક્ષ્મ શરીરનું કારણ છે, જે જન્મનું કારણ છે અજ્ઞાન. એ અજ્ઞાન જે છે એ અજ્ઞાનને કારણે આપણને જન્મ મળે છે. જો અજ્ઞાન જતું રહે તો આપણે મુક્ત થઈ ગયા, જન્મ મૃત્યુના બંધનમાંથી મુક્ત થઈ ગયા. એટલે આપણે આ જ્ઞાનની જરૂર છે. તો એમ કહે છે કે શુદ્ધમ નિર્મલમ અવિદ્યામલરહિતમ કારણ શરીર પ્રતિષેધ. એટલે આ આત્મામાં કારણ શરીરનો પણ પ્રતિષેધ કરવામાં આવ્યો. આ બધા સ્થૂળ સૂક્ષ્મ અને કારણ શરીરનો પ્રતિષેધ કરવા દ્વારા એમ કહેવામાં આવ્યું કે આત્મા જે છે આ બધા ધર્મોથી પર છે. હું જે અત્યારે જે કંઈ વ્યવહાર કરી છું એ બધા અનાત્માના સ્તરે કરી રહ્યો છું. આ સ્થૂળ શરીર, સૂક્ષ્મ શરીર એ બધું શું છે? આત્મા નથી, અનાત્મા છે. જે આત્મા નથી એને અનાત્મા કહીએ આપણે. તો એ અનાત્માના સ્તરે આપણો બધો વ્યવહાર ચાલી રહ્યો છે. આટલે સુધી આપણે કર્યું હતું. એટલે અવિદ્યા જે છે ને, મોટામાં મોટી અશુદ્ધિ આપણી અવિદ્યા છે. અવિદ્યામાંથી પછી આપણને અહંકાર જન્મે. અહંકાર જન્મે પછી રાગ અને દ્વેષ જન્મે. જે અહંકાર એટલે કે મારા દેહની બુદ્ધિ, દેહાત્મ બુદ્ધિ થાય આપણને કે હું દેહ છું, હું આટલો છું, આટલો મર્યાદિત છું, એમાં એ અહંકાર આવી ગયો. એ અહંકાર આવે પછી મને અનુકૂળ આવે ને એના માટે મને પ્રેમ જન્મે, અને જેના અનુકૂળ ન આવે, પ્રતિકૂળ હોય એના માટે મને દ્વેષ જન્મે. એટલે એમાંથી રાગ અને દ્વેષ જન્મે. એટલે આ બધા પંચક્લેશ કીધા. આપણામાં પંચક્લેશ, 5 પ્રકારના ક્લેશ થાય. પહેલાં અસ્મિતા, અહંકાર, અવિદ્યા. અવિદ્યા એટલે અજ્ઞાન. અજ્ઞાન છે એમાંથી શું જન્મે છે? અસ્મિતા જન્મે. અસ્મિતા એટલે કે હું છું, હું પણ જન્મે. હું એટલે કોણ? હું એટલે આ, હું એટલે આ શરીર, હું પુરુષ, હું મનુષ્ય. તો એ આપણા અસ્મિતા જે છે એ અસ્મિતાને કારણે, આપણામાં અહંકારને કારણે પછી શું જન્મે? હું આટલો જ મર્યાદિત, એવું થઈ ગયું. મર્યાદિત થયો પછી મને જે કંઈ અનુકૂળ લાગે, મને જે કંઈ અનુકૂળ બને એના માટે મને પ્રેમ હોય, એટલે એના માટે રાગ હોય. એના માટે જે પ્રતિકૂળ હોય એના માટે મને દ્વેષ હોય. એટલે મારી પ્રવૃત્તિ શું થાય? જે રાગ જેના પ્રત્યે છે ને એને મેળવવા માટે હું પ્રયત્ન કરું, એને જાળવી રાખવા માટે પ્રયત્ન કરું, અને જે પ્રતિકૂળ છે એને ટાળવા માટે અથવા તો એને દૂર કરવા માટે પ્રયત્ન. એટલે આપણી સમગ્ર પ્રવૃત્તિ આ રીતે ચાલે. આ બધું આપણા રાગ અને દ્વેષ પણ આપણામાં શું છે? મનમાં ક્લેશ જન્મ્યા કરે. આપણને ખબર નથી, આપણે તો બધું સ્વાભાવિક રીતે થતું હોય છે, પણ મૂળ ક્લેશ આપણને જન્મે છે ને આ રાગ અને દ્વેષને કારણે. અને એનું મૂળ કારણ છે અસ્મિતા, એટલે કે અહંકાર. અને અહંકારનું મૂળ કારણ શું છે? અજ્ઞાન. બરાબર. અને પછી આવે છે અભિનિવેશ. અભિનિવેશ એટલે તીવ્ર આસક્તિ હોય આપણને, અથવા તો મરણનો ભય હોય, એને પણ અભિનિવેશ કહેવાય. આપણને હંમેશા મરણનો ભય હોય, આપણે હંમેશા ભયમાં જીવતા. આપણે જે કંઈ પણ કરીએ, સગવડો મેળવીએ છે એના માટે કે મૃત્યુ દૂર ઠેલાય. થોડું દવા કેમ કરીએ? મૃત્યુ દૂર ઠેલાય. મૃત્યુનો ભય છે આપણને સતત. એટલે હા, એટલે ભય છે ને આપણને હંમેશા, એ અભિનિવેશ કીધો. એટલે આ 5 ક્લેશ છે. એટલે આ 5 ક્લેશ આપણને અવિદ્યા, અસ્મિતા, રાગ, દ્વેષ અને અભિનિવેશ, આ 5 ક્લેશ થાય.
તો આ પ્રમાણે આપણને જે કંઈ પણ આ નડે છે, બધી તકલીફો કેમ થાય છે, એ આપણે એનું મૂળ સમજવાનું કે ભાઈ અજ્ઞાન છે. તો અજ્ઞાન એટલે કયા સ્વરૂપનું, કે શેનું અજ્ઞાન છે? આપણે ભાષાનું અજ્ઞાન છે, વ્યવહારનું અજ્ઞાન છે, અનાત્માનું અજ્ઞાન છે, આપણને આત્માનું અજ્ઞાન છે. અનાત્માનું જ્ઞાન તો આપણે મેળવીએ જ છીએ, બધું એ વ્યવહાર ચાલે છે આપણને, એ મેળવતા જઈએ છીએ. તો એના માટે કહે છે કે આ આત્મા જે છે એ કેવો છે? સ્થૂળ શરીર, સૂક્ષ્મ શરીર અને કારણ શરીર એનાથી અસ્પૃષ્ટ છે. એના ધર્મો એના પર લાગતા નથી, પણ છતાં આપણે લગાવીને વ્યવહાર કરીએ છીએ. એટલે પછી આપણે મુશ્કેલીમાં આવીએ છીએ, આપણે બધું દુઃખી થઈએ છીએ. કેમ? દુઃખનું મૂળ કારણ આ છે, આ ક્લેશ. અને એના કારણે આપણને આ બધી મુશ્કેલીઓ પડે છે. અને આપણને જ્યાં સુધી એનું કારણ સમજાય નહીં, ત્યાં સુધી કારણ સમજાય ત્યાં સુધી એને દૂર ન કરી શકીએ. એટલે એને દૂર કરવા માટે આપણને કીધું કે આત્મજ્ઞાન એનું સાધન છે. આત્મજ્ઞાન તમે મેળવો તો આ બધામાંથી તમે મુક્ત થઈ જાઓ. તો હવે આગળ વાંચીએ આપણે. તો અહીંયા સુધી છે કે સપર્યગા મંત્રમાં કીધું, સહપર્યગા શુક્રમ અકાયમ અવ્રણમ અસ્નાવિરમ શુદ્ધમ અપાપવિદ્ધમ. બરાબર? એટલે અપાપવિદ્ધમ જે છે, હજી આ નીતિની પ્રક્રિયા છે, એટલે અપાદની જ પ્રક્રિયા છે. આ છેલ્લો પદ છે ને, અપાપવિદ્ધમ, એ હવે સમજાવે છે ભાષ્યકાર. વાંચીએ આપણે. અપાપવિદ્ધમ ધર્માદિ પાપવર્જિતમ. અપાપવિદ્ધમ, પાપવિદ્ધમ, પાપવિદ્ધમ એટલે કે પાપ ધરાવનાર. અપાપવિદ્ધમ એટલે પાપથી નથી, એ પાપથી એના પર કોઈ અસર થતી નથી, એ પાપથી પ્રભાવિત થતો નથી, એ પાપી બનતો નથી. તો એમ કહે છે કે અપાપવિદ્ધમ ધર્માદિ પાપ વર્જિતમ. અપાપવિદ્ધમનો અર્થ કર્યો ધર્મ અને અધર્મથી વર્જિત. હવે પાપ એટલે તો અધર્મ થાય, બરાબર? પણ આમાં તો ધર્મને પણ બાદ કરી નાખ્યો, ધર્મથી પણ દૂર, વર્જિત. હા, આત્માને નથી લાગુ પડતું. એટલે આત્માને તો ધર્મ અને અધર્મ કંઈ લાગતું નથી. કેમ નથી લાગતું? કારણ કે આગળ કહી દીધું, આત્માને સ્થૂળ શરીર નથી, કારણ શરીર નથી, સૂક્ષ્મ શરીર નથી. શરીર હોય તો પાપ પુણ્ય લાગે, તો મારે કંઈક કર્તૃત્વ આવે કે મારે કંઈક કરવું છે. શરીર જ નથી, અશરીર છે, એટલે એને કોઈ વસ્તુ સ્પર્શ કરતી નથી. એટલે એને અપાપવિદ્ધ કીધું. એને ધર્મની પણ જરૂર નથી. ધર્મની એટલે કે પુણ્યની જરૂર નથી. કેમ પુણ્યની જરૂર? આપણને પુણ્યની જરૂર છે. કેમ? કારણ કે આપણે સુખ જોઈએ, આપણે બધું અનુકૂળ થાય એના માટે. આપણે ઈશ્વરને પણ પ્રાર્થના કરીએ કે પૂજા કરીએ કે જે કંઈ અર્ચના કરીએ, જપ કરીએ, તપ કરીએ, ઉપાસના કરીએ, જે કંઈ પણ કરીએ, કંઈક સારું થાય, આપણું કલ્યાણ થાય એના માટે, કંઈક અનુકૂળ બને, પરિસ્થિતિ અનુકૂળ બને, મારું મન અનુકૂળ મળે, મારો દેહ અનુકૂળ બને, મારી બધી ઇન્દ્રિયો અનુકૂળ બને, એના માટે આપણી બધી પૂજા ધર્મ જે કંઈ કરીએ, પુણ્ય કર્મ કરીએ છીએ આપણે, એના માટે કંઈ. જ્યારે આત્માને આ વસ્તુ કોઈ પણ લાગુ પડતી નથી, એટલે એને ધર્મ અને અધર્મથી વર્જિત કીધું. હવે ધર્મથી પણ ધર્મ કરવામાં શું ખોટું છે? અધર્મથી તો ખોટું, પાપ આવે. બરાબર. ધર્મ કરો તમે, એને પણ અનર્થનું જ કારણ કીધું. ધર્મ પણ અનર્થ જ થઈ ગયો આધ્યાત્મિક દૃષ્ટિએ. કારણ કે પુણ્ય જ્યાં ધર્મ કરવો હોય તો પહેલાં તો કરતા પણ જોઈએ, કર્તૃત્વ જોઈએ. હવે કંઈ પણ તમે કર્મ કરો એટલે તમારે પછી એનું ફળ ભોગવવું જ પડે. ભોગવ્યા વગર કોઈ પણ કર્મોનું, બરાબર, એ નાશ ન થાય. તો તમારે કર્મફળ ભોગવવા માટે ફરી જન્મ લેવો પડે. ફરી જન્મ, ફરી નવા કર્મ, ફરી નવા કર્મ કરીને પછી નવા ફર ભોગવો તો નવા કર્મ કરો પાછા, વળી પાછી નવી ઈચ્છાઓ કરો, નવા રાગ દ્વેષ, આમ રાગ દ્વેષ બધું આખું ચક્ર ચાલતું જ રહે આપણું. એટલે ધર્મ અને અધર્મથી પણ વર્ચિત છે. આત્મા તો આત્માને કંઈ આ લાગુ પડતું જ નથી. એટલે આત્મા કેવો છે કે ધર્મ અને અધર્મથી, કર્તૃત્વ અને ભોક્તૃત્વથી પણ એ ઉપર છે, પર છે. એટલે એને કંઈ આ પર એટલે શું, એને કંઈ અડતું નથી આ વસ્તુ. આપણે ગમે એટલું કરીએ, ભલે આપણે કંઈ અંદર આત્મા છે, પણ અંદર જે મારા આત્માને બહુ દુઃખ થાય છે. આત્માને કંઈ દુઃખ થતું જ નથી. આત્મા આપણે બોલીએ છીએ, વ્યવહારમાં બોલીએ છીએ, પણ આત્માને બહુ દુઃખ થાય. હા, એટલે મનમાં જે દુઃખ થાય, દુઃખ એ મનનો ધર્મ, એટલે દુઃખ મનમાં થાય. એટલે ધર્માદિ, હા, દુઃખ થાય છે જીવાત્માને થાય છે. અને જીવાત્મા જે છે એ અહમ બુદ્ધિ આપણે આ દેહમાં કરીએ એટલે આપણને થાય. પ્રત્યેક આત્મા જે છે એ તો
એને ખબર જ નથી કે આ દુઃખી છે સુખી, એને કંઈ પડી, એને કંઈ ખબર, એની સત્તા જ જુદી છે. સમજ પડી? તો હવે કહે છે હવે આગળ ભાષ્યમાં વાંચીએ. શુક્રમ ઇત્યાદીની વચાંસી પુલ્લિંગત્વેન પરિણીયાની સહ પર્યગાત ઇતિ ઉપક્રમ્ય કબીરમનીષી ઇત્યાદીના પુલ્લિંગત્વેન ઉપસંહારાત. હવે આ થોડી ટેકનિકલ એમણે ભાષ્યકારે લખ્યું છે એવું કે આ જે મંત્ર છે એમાં સહ પર્યગાત, બરાબર, પછી શું વાપર્યું છે? શુક્રમ, પછી અકાયમ, અવ્રણમ, અસ્નાવિરમ, શુદ્ધમ, અપાપ વિદ્ધમ, બરાબર. આ બધા છે ને નપુંસકલિંગ લિંગના રૂપો છે. શુક્રમ, પછી અકાયમ, અવ્રણમ, અસ્નાવિરમ, શુદ્ધમ, અપાપ વિદ્ધમ, આ બધા નપુંસકલિંગ છે. હવે આગળ શું છે? સહ. સહ કેવું છે? પુલ્લિંગ છે. હવે પુલ્લિંગ અને પાછળ આવે છે નપુંસકલિંગ, એટલે કંઈ મેળ બેસે નહીં ને આમ. એટલે આમાં મંત્રમાં એવું છે કે મંત્ર કોઈ પણ લખેલો હોય ને એ તો આપણે માટે પ્રમાણભૂત છે. એટલે પછી ભાષ્યકાર આપણને સમજાવે છે કે આ શુક્રમ વગેરે જે છે ને, શુક્રમ, પછી અકાયમ, અવ્રણમ, અસ્નાવિર, એ બધાને પુલ્લિંગત્વેન પરિણીયાની, એને પુલ્લિંગ જ ગણવાના. કેમ ગણવાના? પછી એનો નિયમ આપે છે કે સહ પર્યગાત ઇતિ ઉપક્રમ્ય. શરૂઆત, ઉપક્રમ એટલે પ્રારંભ છે ને, તો સહ પર્યગાતથી પ્રારંભ થયો એટલે પુલ્લિંગથી પ્રારંભ થયો. અને કબીર મનીષી, જો મંત્રનો ઉત્તરાર્ધ શું છે? કબીર મનીષ, કવિહિ મનીષી પરિભૂહુ સ્વયંભૂહુ, આ જે પદ છે એ બધા પુલ્લિંગમાં છે. શરૂઆતમાં સહ પુલ્લિંગમાં છે, પછીના જે આ કવિ મનીષી જે છે એ પણ પુલ્લિંગમાં છે. તો કબીર મનીષી ઇત્યાદિના પુલ્લિંગત્વેન ઉપસંહારા, એટલે આ જે મંત્રના જે પદો છે એનો ઉપસંહાર શેનાથી થાય છે? પુલ્લિંગથી થાય છે. શરૂઆત શેનાથી થાય છે? પ્રારંભ પુલ્લિંગથી થાય છે. એટલે એની વચ્ચેના જે આ નપુંસકલિંગ રૂપ આપ્યા છે એને આપણે પુલ્લિંગ ગણવાના. એના નિયમ, મીમાંસકોના બધા નિયમો છે પાછા. એટલે ફૂટનોટમાં સમજાવ્યું છે, પણ આપણે ફૂટનોટમાં નહીં જઈએ એટલી બધી ડિટેલમાં. બ્રહ્મ માટે પણ વપરાય, પણ અહીંયા સહ છે ને એટલા માટે આપણે વિચારવાનું છે. અમુક જે સમજો કે વિશિષ્ટ અદ્વૈત લોકોને આનું માનવું એવું છે કે સહ જે છે ને એટલે સહ પર્યગાત એટલે એ બ્રહ્મ સર્વવ્યાપી છે એમ કહેવાની બદલે એ આત્મા બ્રહ્મને પ્રાપ્ત કરે છે, પ્રાપ્ત કરે છે એવું કહેવા માગે છે. અને પ્રાપ્ત કરે છે બ્રહ્મને પ્રાપ્ત કરે છે. બ્રહ્મ છે કેવું છે? નપુંસકલિંગ. એટલે પછી એને આ નપુંસકલિંગ વાપર્યા. શુક્રમને, જે અવ્રણમને, અસ્નાવિરમને જે વાપર્યા ને નપુંસકલિંગ, એ બ્રહ્મને પ્રાપ્ત કરે છે એ રીતે. જ્યારે વેદાંત પ્રાપ્ત કરે છે ને, હું બ્રહ્મ છું એવું જ આપણે માનીએ છીએ ને. આપણી જે સમજ છે એ શું છે? હું બ્રહ્મ છું. અને પેલા લોકોની સમજ છે હું મારે પ્રાપ્ત કરવાનો છે બ્રહ્મ. એટલા માટે એ શુક્ર એ રીતે એ લોકો સમજાવે. જ્યારે શંકરાચાર્ય મહારાજ એવું કહે છે કે ઉપક્રમ અને ઉપસંહાર એટલે મીમાંસકોના એવા જે નિયમો છે એમાં સમદંશ પતિત ન્યાય છે. સમદંશ પતિત ન્યાય, સમદંશ એટલે સાણસી, સમદંશ પતિત ન્યાય એટલે સાણસીની વચ્ચે જે કંઈ આવ્યું ને એ પણ સાણસીમાં ગણાઈ જાય, સાણસીના મોઢામાં. એટલે કોઈ પણ બે પ્રયોગ, એમાં પ્રયાજ નામનો એક યાગ છે મીમાંસકોમાં, યજ્ઞ છે, યાગ. એ પ્રયાજ યાગ હોય અને બીજો પ્રયાજ યાગ હોય. બે પ્રયાજ યાગની વચ્ચે એમાં એક વિધિ આપવામાં આવે છે. એક પ્રયાજના અમુક અંગો છે, યજ્ઞના અમુક અંગો હોય ને જેમ યજ્ઞમાં, એમ આ પ્રયાજ યાગ અને આ પ્રયાજ યાગ એની વચ્ચે એક વિધિ એવી આવે છે કે એક પાત્ર છે એને ઉપભૃત એવું કહેવામાં આવે છે. આમાં જુઓ તમને ફૂટનોટ આપી છે, પણ એ આપણી ડિટેલમાં નહીં ને. ફૂટ નંબર 7 છે, 7 નંબરની ફૂટનોટ છે, એમાં છે સમજ. એટલે એમાં ઉપભૃત જે છે ને એક પાત્ર છે, એ પાત્રમાં ઘી હોય અને એ ઘી રાખવામાં આવેલો જે હોમ કરવામાં વપરાય. તો એ ઘીને ચમચથી લઈએ આપણે, લાકડાની ચમચ હોય ને, એ લાકડાના ચમચથી એ ઘી લઈ અને આ પ્રયાજ યાગ જે છે એમાં તમારે હોમવાનું હોય. પછી બીજા પ્રયાજ યાગ ચાલતો હોય ત્યાં હોમવાનું હોય. એટલે આ બે પ્રયાજની વચ્ચેનો જે આ વિધિ આવ્યો ને એ પણ પ્રયાજનો જ વિધિ એટલે અંગ કહેવાય.
એનો જ ભાગ કહેવાય. એટલે બે યાગની વચ્ચેની જે વિધિ આવી એ પણ યાજનું અંગ જ થઈ ગયું. હા, એટલે સ્વામીજીએ દાખલો તે વખતે આપેલો કે સેન્ડવિચ હોય ને, સેન્ડવિચ, તો સેન્ડવિચનું ઉપરનું પડ અને નીચેનું પડ, એની વચ્ચેનું પડ છે એ પણ સેન્ડવિચ જ કહેવાય. એટલે આ સાણસીનો ન્યાય. સાણસી જ્યાં જાય ને તે પેલો તપેલાએ જવું પડે. ચાની તપેલી આપણે મૂકીએ, પછી ચાની તપેલી આપણે ચા ઉકળી ગઈ પછી આપણે તો સાણસી જ્યાં લઈ જાય ને ત્યાં જવું પડે. એટલે એનું અંગ બની ગયું ટૂંકમાં. એ રીતે આનો ન્યાય છે. એટલે એમ કહે છે કે ઉપક્રમમાં જે કહેવામાં આવ્યું અને ઉપસંહારમાં જે કહેવામાં આવ્યું એ બંને પુલ્લિંગમાં છે. એટલા માટે અહીંયા શુક્રમ ને એ બધાને પુલ્લિંગ સમજવાના. ભલે અહીંયા મંત્રમાં આવું લખ્યું હોય, એ આપણે મંત્રમાં જે કંઈ લખેલું હોય ને, શ્રુતિમાં જે કંઈ પણ હોય ને, એમાં છંદમાં કંઈક ફેરફાર હોય કે વિભક્તિઓમાં ફેરફાર હોય, નપુંસકલિંગ જાતિમાં કંઈ ફેરફાર હોય, તે આપણે એને આપણે પ્રમાણ ગણવાના. એ એમણે કર્યું છે એ બરાબર છે. પછી એમાં ભૂલ છે, દોષ છે એવું નહીં જોવાનું. ચાલો આગળ વાંચીશું આપણે. કવિ ક્રાંતદર્શી સર્વદૃક. હવે કવિ, હવે આ બધા છે ને આરોપ કરવામાં આવે છે. હવે છે ને પહેલો અપવાદ થઈ ગયો, નેતિ થઈ ગયું કે આત્મામાં આ વસ્તુ નથી. અવ્રણમ ને સ્થૂળ શરીર નથી, કારણ શરીર નથી, સૂક્ષ્મ શરીર નથી, પછી અસ્નાવીર કીધો એટલે સ્નાયુઓ નથી, વગેરે વગેરે જે કંઈ કહેવામાં આવ્યું ને એ બધો અપવાદ થઈ ગયો. એટલે નથી એટલે અપવાદ, છે એટલે શું? વિધિ થઈ, આરોપ થયો. હવે આરોપ કરે છે. કવિ, આત્મા કવિ છે. આત્મા કવિ થોડો છે? કવિ નથી. ક્રાંતદર્શી છે, ક્રાંતદર્શી નથી. પણ ક્રાંતદર્શી, આપણે ક્રાંતદર્શી જાણીએ છીએ. કવિ આપણે જાણીએ છીએ. કવિ કેવા હોય? ક્રાંતદર્શી એટલે ત્રિકાળ જ્ઞાની કહેવાય. ત્રિકાળ જ્ઞાની એટલે શું? એને ભવિષ્યની પણ ખબર હોય, ભૂતકાળની પણ ખબર હોય અને વર્તમાનની પણ ખબર હોય. એટલે એને જ્ઞાન હોય. આપણે કવિ જે કવિ જે કહ્યું ને આપણે કે જ્યાં ન પહોંચે રવિ ત્યાં પહોંચે કવિ. એટલે કવિ જે છે એ ત્રિકાળ જ્ઞાની છે. એટલે એમ કે કવિ ક્રાંતદર્શી સર્વદૃક, એટલે સર્વનો દ્રષ્ટા છે. સર્વદૃક એટલે સર્વદ્રષ્ટા. સર્વનો દ્રષ્ટા એટલે શું? સાક્ષી. બધાનો જ સાક્ષી છે. કોણ? આત્માની વાત છે. આ તો આત્માની વાત છે. આત્મા કેવો છે? કવિ છે. કવિ એટલે શું? સર્વદ્રષ્ટા છે. એટલે સર્વનો સાક્ષી છે. કેવી રીતે સાક્ષી છે? બધાના અંતઃકરણમાં રહીને એ અંતઃકરણનો સાક્ષી બને છે. દરેક શરીરની અંદર રહીને, અંતઃકરણમાં રહીને એ સર્વનો સાક્ષી છે. એટલે અંતર્યામી જે કીધું ને, એને અંતર્યામી છે. અંદર રહીને બધું જાણે છે. બધું આપણા મનમાં શું ચાલે છે ને એ એને ખબર છે. મને તમને તમારા મનમાં મને ન ખબર પડે, આપણા મનની બીજાને ન ખબર પડે, પણ એને બધી જ ખબર, બધાના મનની ખબર પડે. એટલે અંદર રહીને એને બધી જ ખબર પડે છે. એટલે એને કવિ કીધો. તો કેવો છે કવિ? કેવો છે? એના માટે કીધું ના અન્ય અતઃ અસ્તિ દ્રષ્ટા. ના અન્ય અતઃ અસ્તિ દ્રષ્ટા. એના સિવાયનો બીજો કોઈ દ્રષ્ટા નથી. એ સાક્ષી માત્ર એ જ છે. એ જ સાચો દ્રષ્ટા એ છે. એના સિવાયનો બીજો કોઈ દ્રષ્ટા નથી. એ ક્યાં કહેવામાં આવ્યું? બૃહદારણ્યક ઉપનિષદમાં કહેવામાં આવ્યું. ઇત્યાદિ શ્રુતે હે, એ શ્રુતિ દ્વારા કહેવામાં આવ્યું. એટલે હવે સર્વદૃક કીધો ને, સર્વદ્રષ્ટા કીધો. અને અતઃ અન્યત દ્રષ્ટા નાસ્તિ. એટલે આ આત્મા સિવાયનો બીજો કોઈ દ્રષ્ટા અન્ય છે નહીં એવું કહેવામાં આવ્યું. એટલે બીજા દ્રષ્ટા ઘણા હોઈ શકે. આપણે દ્રષ્ટા હોઈ શકીએ. હું દ્રષ્ટા છું. દૃશ્યના બધા જે કંઈ દ્રશ્ય હોય મારી સામેનું, એનો હું દ્રશ્ય. તમારી સામે તમે દ્રષ્ટા છો, બીજાને સામે બીજા. બધા પોતપોતાની રીતે બધાના દ્રષ્ટા બનતા હોય દૃશ્યના. પણ આ કેવો છે? આ બધાનો દ્રષ્ટા છે. જે બધા દ્રષ્ટાઓ છે ને, બધા ગૌણ દ્રષ્ટાઓ, બધા એનો મુખ્ય દ્રષ્ટા આ છે, દ્રષ્ટાનો દ્રષ્ટા. એટલે એમ કીધું કે ના અન્ય અતઃ દ્રષ્ટિ અતઃ અસ્તિ દ્રષ્ટા ઇત્યાદિ શ્રુતે હે. એટલે સર્વનો સાક્ષી છે, સર્વનું વિશેષ જ્ઞાન ધરાવે છે. જ્ઞાની હોય ને, જ્ઞાની, જે જ્ઞાની સર્વજ્ઞ થઈ ગયો એમ કહીએ આપણે. એ સર્વજ્ઞ થયો એ કેવો છે? એને પોતાના સ્વરૂપનું જ્ઞાન છે. કંઈ એનું વિશેષ જ્ઞાન નથી, બધું સામાન્ય જ્ઞાન છે. વિશેષ જ્ઞાન તો એને જ્ઞાનીને નથી. વિશેષ જ્ઞાન તો પરમાત્માને જ છે. પણ એને પરમાત્માને, એટલે મુંડક ઉપની આગળ આવશે, આ મનીષી જે કહેશે ને એમાં આવશે આપણને. એટલે આ જે છે ને એ સર્વદૃક કહેવા દ્વારા એમ કહે છે કે એને વિશેષ જ્ઞાન પણ છે.
પરમાત્માને વિશેષ જ્ઞાન પણ છે, જ્યારે મનને તમને વિશેષ જ્ઞાન નથી હોતું. આપણને જ્ઞાન મર્યાદિત હોય. વિશેષ જ્ઞાન કોને? ધારો કે ઘડો છે તો આપણે સામાન્ય જ્ઞાન છે, ઘડો શેમાંથી બન્યો? માટીમાંથી બન્યો, બરાબર. પછી બીજું વિશેષ જ્ઞાન આપણને નથી. વિશેષ જ્ઞાન કોને કહેવાય? ઘડો માટીમાંથી બન્યો. માટી ક્યાંથી આવી, કઈ જગ્યાએથી આવી, કોણે બનાવી, કોના ઓર્ડર પ્રમાણે બનાવી, કેમ આ આકારની બનાવી, કેમ બીજા આકારની ન બનાવી, વગેરે વગેરે જે કંઈ ડિટેલ્સ એની હોય બધી એ આપણને ખબર નથી. પરમાત્માને આ બધી જ ખબર હોય. કોણ ક્યાં રેતીના કેટલા કણ છે ને એ પરમાત્માને ખબર હોય, આપણને ન ખબર હોય. રેતીના કેટલા કણ છે? અનંત છે, આપણને ખબર ન પડે. એ પરમાત્મા, એટલે પરમાત્માને બધી જ માહિતી હોય, ઈચ એન્ડ એવરીથિંગ. કોના કયા કર્મ કેવા છે એ અંતર્યામી રૂપે બધું જાણે છે, તો જ એના ફળ આપી શકે. નહીં તો આડેધડ થોડું ચાલે, અંધેરી નગરી જેવું થોડું ચાલે. જેને જે આવ્યું એ આપી દીધું, ચલો. એટલે એમ કહે છે કે કવિ છે, સર્વદ્રષ્ટા છે અને સર્વને પાછું એકી સાથે જાણે છે. એવું નહીં કે અત્યારે હું આને જાણું પછી થોડી વાર એને હું પછી બીજાને, બધાનો અંતર્યામી રહીને બધાને એકસાથે બધું જાણે છે, એવો એ છે. એટલે એને કીધો કવિ. બોલો, કવિ એટલે કેટલી મોટી વાત કરી. અને એ મારું સ્વરૂપ છે, આપણું સાચું સ્વરૂપ એક કવિ છે, એવું કહ્યું. પછી આગળ વાંચીએ. મનીષી મનસઃ ઈશિતા સર્વજ્ઞ ઈશ્વર ઇત્યર્થઃ. મનીષી, મનીષીનો અર્થ ભાષ્યકાર કરે છે મનસઃ ઈશિતા. મનસઃ ઈશિતા, ઈશિતાના અર્થ આમાં ફૂટનોટ આપી છે, એમાં આપ્યા છે ફૂટનોટ નંબર 11માં જુઓ. ફૂટનોટ નંબર 11 નીચે છે 27માં પાના પર, બરાબર. ઈશિતા ઇતિ ઈશ ગતિ હિંસા દર્શનેશુ ઇતિ ધાતોઃ ઇદમ. આ ઈશ ધાતુ છે ને એના 3 અર્થ થાય છે: ગતિ, હિંસા અને દર્શન. બધા ધાતુઓના ઘણા બધા અર્થ આપ્યા. એટલે પાણીની સૂત્રમાં આવ્યા બધા, પાણીની ધાતુ પાઠ હોય ને જે, એમાં પણ ધાતુના જે અર્થ આપ્યા ને એમાં આ ધાતુના અર્થ હોય એવું જરૂરી નથી. આ પાછા નિઘંટુ કરીને ડિક્શનરી છે, એમાં પાછા જુદા અંતર નિઘંટુના એટલે એના બધા ઘણા અર્થ હોય પાછા. ધાતુ તો અસંખ્ય છે, ઘણી ધાતુ હોય પણ અર્થ, ધાતુ ઘણી હોય પણ ધાતુના અર્થ જુદા જુદા હોય. ગતિ છે, હવે ગતિ છે ને જ્ઞાન છે, જ્ઞાન ધાતુના જ્ઞાન ધાતુ જ્ઞા ધાતુ છે, એના અર્થ બધા ઘણા આપ્યા હોય. ગતિ છે તો ગતિના ઘણા અર્થ આપ્યા. એક ખાલી ગતિ એક ધાતુ છે, ગમ ગતિ, ગમ ગચ્છતિ, બરાબર. હવે એ ધાતુના અર્થ ઘણા થઈ શકે, જ્ઞાન પણ થઈ શકે, ગમન પણ થઈ શકે, બીજા ઘણા ધાતુ આપણે યાદ ન હોય એટલા બધા ધાતુના અર્થ. એટલે અહીંયા આપણને સમજાવે છે કે ઈશા ધાતુ છે ને, ઈશા એના ધાતુના અર્થ 3 લીધા એના: ગતિ, હિંસા અને દર્શન. કારણ કે અહીંયા જે લાગુ પડે છે ને એ કયો અર્થ લાગુ પડે છે એ સમજાવવા માટે ટિપ્પણીકાર આપણને સમજાવે છે કે ઈશા ધાતુના ઈશ, ગતિ, હિંસા અને દર્શન એ અર્થમાં વપરાય છે. એટલે અહીંયા જે મનીષી એટલે મનસઃ ઈશિતા કીધું. મનસઃ ઈશિતા, ઈશિતા એટલે દ્રષ્ટા, એટલે મનનો દ્રષ્ટા છે. આ આત્મા કેવો છે? મનીષી છે. મનીષી છે એટલે શું છે? મનનો દ્રષ્ટા છે. મનનો દ્રષ્ટા એટલે કેવો જ કીધું? સર્વજ્ઞ છે. ભાષ્યકારે કીધું સર્વજ્ઞ. અને સર્વજ્ઞ એટલે શું છે? બધું જાણનાર છે. તો અહીંયા સર્વજ્ઞ એટલે કેવો સર્વજ્ઞ? સામાન્ય રીતે જાણનાર છે એવું સમજવાનું. મનીષીનો અર્થ સામાન્ય જ્ઞાન છે. અને પેલું જે આપણે કીધું ને કે કવિ, એમાં વિશેષતા જાણે છે. એટલે બધા પ્રકારનું વિશેષ જ્ઞાન પણ છે અને સામાન્ય જ્ઞાન પણ છે. એટલે મુંડક ઉપનિષદમાં સર્વવિત, સર્વજ્ઞ, સર્વવિત, ય સર્વજ્ઞ સર્વવિત એવું કહ્યું. એ આત્મા કેવો છે? સર્વજ્ઞ પણ છે અને સર્વવિત છે. સર્વવિત એટલે વિશેષતયા જાણે છે અને સર્વજ્ઞ એટલે સામાન્યતયા જાણે છે, એવું આપણે સમજવા. એટલે મનીષી મનસઃ ઈશિતા સર્વજ્ઞ સર્વજ્ઞાન સાધનસ્ય મનસઃ અપી દ્રષ્ટા સર્વજ્ઞ ઇતિ ઉચિતમ એવ. એમ ફૂટનોટ નંબર 12માં કીધું. તત્ર દર્શનમ આદાય, એટલે દર્શન શબ્દ, ઈશ શબ્દનો અર્થ દર્શન જો લેવામાં આવે તો એ લઈને સર્વજ્ઞાન સાધનસ્ય મનસઃ અપી દ્રષ્ટા. આ આત્મા કેવો છે? મનનો જ્ઞાતા છે.
આત્મા મનને પ્રકાશિત કરે છે. મનની જે કંઈ પ્રવૃત્તિ છે, મનમાં જે કંઈ પણ વૃત્તિઓ છે, એનો જ્ઞાતા કોણ છે? આત્મા છે. બરાબર. તો આત્મા મનનો જ્ઞાતા છે અને મન બધી જ ઇન્દ્રિયો દ્વારા જે કંઈ પણ વિષયોનું જ્ઞાન થાય છે એ પણ કોને આવે છે? મનને આવે છે. તો આત્મા તો મનનો જ્ઞાતા થયો, તો આત્મા તો બધાનો જ્ઞાતા બની ગયો. જે કંઈ પણ વસ્તુ મન જે કંઈ જાણતી હોય એ બધી જાણતી વસ્તુ, બધી જ જણાતી વસ્તુ આત્મા જાણે છે, એટલે એને સર્વજ્ઞ કહ્યો. એટલે જ્યાં પણ મન હોય ત્યાં મનનો દ્રષ્ટા હોવાનો, અને જ્યાં મનનો દ્રષ્ટા હોય ત્યાં બધું જ જ્ઞાન હોવાનું. મનનું જેટલું જ્ઞાન છે એ બધું આત્મામાં જ્ઞાન છે, એવું કહેવાનો મતલબ. વ્યષ્ટિ આત્માની વાત થાય છે અને સમષ્ટિ પણ. સમષ્ટિમાં પણ જે કંઈ છે મનનો જે છે એ પણ એને એ બધું જાણે છે. જેમ હિરણ્ય ગર્ભ છે સૂક્ષ્મ શરીરનું, સમષ્ટિ સૂક્ષ્મ શરીર છે, તો એનું જે મન છે સમષ્ટિ મન, એ બધું જાણે છે. પછી આગળ વાંચીએ. એટલે ઈશ્વર કીધું ભાષ્યકારે 28મા પાના પર ફૂટનોટ છે, 1 નંબરની ફૂટનોટ છે. ઈશ્વર એટલે ગતિ હિંસા ઇતિ આદાય આહ ઈશ્વર. એટલે જે ગતિ અને હિંસા, જે ઈશ શબ્દના અર્થ કરે ને, મનીષી શબ્દમાં મનસઃ ઈશિતા, એટલે મનનો દ્રષ્ટા કીધો. તો એ ઈશ શબ્દનો દર્શન કરીએ તો એણે કહ્યું કે મનનો દ્રષ્ટા કીધો. પણ બીજા અર્થ લઈએ હિંસા અને ગતિ, એ બે અર્થ લઈએ તો શું થાય અર્થ? એટલે ઈશ્વર શબ્દ જે વપરાય ને, ઈશ્વર, એટલે ઈશ્વરનો અર્થ કઈ રીતે લીધો એમ કહે છે, ફૂટનોટમાં સમજાવે છે. ગતિ હિંસા ઇતિ આદાય આહ ઈશ્વર હતી. એટલે જો ઈશનો અર્થ ગતિ કે હિંસા લઈએ તો સર્વજ્ઞત્વ અર્થ થાય નહીં. તો શું થાય કે આત્મા મનનો પ્રેરયિતા છે, એનો પ્રેરક છે, એવો અર્થ લેવાનો. ગતિનો અર્થ જ્ઞાન પણ થાય, ગતિનો અર્થ છે ને જ્ઞાન પણ થાય. હિંસા એટલે શું? રોકે. હિંસા કરવી એટલે અહીંયા હિંસા એ કહે છે હિંસક નિરોધા. હિંસાનો અર્થ શું કરવો? નિરોધા, એટલે એને કાબૂમાં રાખે, એનો નિયંતા છે. કોનો? મનનો નિયંતા છે. કોણ? આત્મા. બરાબર. એટલે મનીષીનો ઈશ જે છે એ ઈશનો અર્થ નિયંતા કર્યો. કઈ રીતે નિયંતા થયો? મનનો નિયંતા થયો. એટલે મનની જે કંઈ પ્રવૃત્તિ થાય છે એનો નિયંતા. નિયંતા એટલે એ હોય તો જ એ કામ કરી શકે, નહીં તો પ્રવૃત્તિ ન કરી શકે. મનની વૃત્તિનો નિયંતા, અને મનનો પ્રેરક પણ એ જ છે. હા હા, એવું છે. એટલે તદ ઈશ્વર તદ અધીનસ્ય ચ સર્વસ્ય અપી ઈશ્વર એવ ઇતિ ભાવ. એટલે બધાનો ઈશ્વર છે. ઈશ્વર છે એટલે બધાનો શાસક છે, એવું કહેવામાં આવ્યું. એટલે આત્મા બધાનો શાસક છે, બધી ઇન્દ્રિયોનો શાસક છે, મનનો શાસક છે, એટલે એને મનીષી કહ્યું. અત્ર યહ સર્વજ્ઞ સર્વવિદ ઇતિવત. આ ફૂટનોટમાં જ વાંચું છું, મળ્યું છે ને બધાને ખબર છે. અત્ર યહ સર્વજ્ઞ સર્વવિદ ઇતિવત સામાન્ય વિશેષાભ્યામ સર્વદૃક્ સર્વજ્ઞ ઇતિ અનયો અપૌનરુક્તિ અયમ ઇતિ ભાવ. એટલે આ મનીષી કીધો એટલે સર્વજ્ઞ કીધો, અને પેલો ક્રાંતિ કીધો, કવિ કીધો એટલે ક્રાંતદર્શી, એટલે સર્વદ્રષ્ટા કીધો. હવે આમ તો કંઈ ફેર પડતો નથી આપણા હિસાબે. આપણને એમ લાગે સર્વદૃક એટલે સર્વદ્રષ્ટા એટલે સર્વજ્ઞ થયો, અને મનીષી એટલે સર્વજ્ઞ થયો, અને સર્વવિદ કીધો. તો આપણી દ્રષ્ટિએ તો બંને સરખું જ થયું એવું લાગે આપણે. પણ એમ કહે છે કે બંનેના અલગ અલગ અર્થ આપ્યા. મનીષી અને કવિ બંનેનો અર્થ અલગ અલગ લેવા માટે એમણે કહ્યું કે સર્વ સામાન્ય રીતે જાણે છે અને વિશેષતયા પણ જાણે છે. મનીષી એટલે એ સર્વજ્ઞ છે, એટલે સામાન્ય રીતે જાણે છે, અને સર્વદૃક એટલે વિશેષતયા જાણે છે. બધાના આત્મામાં રહીને એ વિશેષતયા બધાનું જાણે છે. એવી રીતે બે અર્થ કર્યા એમણે. પુનરુક્તિ દોષ નથી, કારણ કે પુનરુક્તિ થાય ને તો એ દોષ થાય. કાં તો એ અભ્યાસ માટે આપણે પુનરુક્તિ થાય, વારંવાર જે કહેવા માટે દ્રઢતા કરવા લાવવા માટે આપણને પુનરુક્તિ કરે. તો અમસ્તે તમે કહે છે તમારે પણ કંઈક કહેવાનું નથી એટલે વારંવાર એક મિનિટ બોલ્યા કરો ને બધા, મારે આમ કહેવાનું છે પણ હા હું આમ કહેવાનું છું, પણ હું આમ કહેવાનું, એવું આપણે બોલ્યા કરીએ ઘણી વાર. પણ એ પુનરુક્તિ દોષ થયો. પણ આ દોષ નથી, એટલે મંત્રમાં આ દોષ. હા, એટલે અને અમુક વસ્તુ આપણને અભ્યાસ માટે પણ પુનરુક્તિ થાય. એટલે એમ કહે છે કે એ બે વસ્તુ અલગ અલગ છે. અને પછી હવે આગળ વાંચીએ. પરિભૂ સર્વેષામ પરી
ઉપરી ભવતી ઇતિ પરિભૂઃ 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 પરી એટલે કે ઉપરી ભવતી ઇતિ પરિભૂઃ. ભાષ્યકારે એવું તે સમજાવ્યું. ઉપરી ભવતી ઇતિ પરિભૂઃ. ઉપરી એટલે શું? બધાથી ઉપર છે, બરાબર? એટલે કોઈ નીચે હોય તો ઉપર આવે ને, તો નીચે શું છે? ઉપરી ભવતી એમ કે આત્મા બધાની ઉપર છે. ઉપર એટલે શું? ઉપર એટલે અહીંયા તો સત્તાની દ્રષ્ટિએ ઉપરી છે. સત્તાની દ્રષ્ટિએ આ પારમાર્થિક સત્તા છે, પેલી વ્યવહારિક સત્તા. અનાત્માની સત્તા જે છે એ પછી વ્યવહારિક સત્તા છે, અને પરમાત્માની જે સત્તા છે એ કેવી છે? પારમાર્થિક સત્તા. આત્માની સત્તા કઈ છે? પારમાર્થિક. હુંની સત્તા કઈ છે? પારમાર્થિક સત્તા. આપણે હુંને ભેગો કરી નાખીએ બધી આત્માને અને અનાત્માને, પછી એ આપણી વ્યવહારિક સત્તા બની જાય છે, એટલે આપણને તકલીફ પડવા માંડે છે. પછી હુંને તકલીફ પડે. હુંને તકલીફ ક્યારે પડે? હુંને મિશ્રિત કરી નાખીએ, મિશ્રણ કરી નાખીએ એટલે તકલીફ પડે. એટલે પરિભૂ એટલે સર્વેશામ પરી ઉપરી ભવ, બધાની ઉપર છે. બધાની ઉપર એટલે નામ રૂપાત્મક જગત છે ને એની ઉપર છે. હિરણ્ય ગર્ભની પણ ઉપર છે. આ સર્જન કરતા કોણ છે? આ જગતનું સર્જન હિરણ્ય ગર્ભે કર્યું. આત્મા તો કંઈ કરતો જ નથી, બ્રહ્મ કંઈ કરતું જ નથી. બ્રહ્મની હાજરીમાં સન્નિધિ માત્રેણા આ બધી જે કંઈ સૃષ્ટિનું સર્જન થાય છે, પાલન થાય છે, બધું એની હાજરીમાં થાય છે, એની સન્નિધિને કારણે થાય છે. પોતે કંઈ કરતો નથી, એ તો અકર્તા છે. એટલે એમ કહે છે હું બધા કરતાં ઉપર છે. બધા કરતાં ઉપર એટલે એને આત્માને અનાત્માના કોઈ પણ ધર્મ સ્પર્શ કરતા નથી, એ સમજવાનો હતો. મને કંઈ સ્પર્શતું નથી, મને કંઈ અડતું નથી. દુનિયામાં જે કંઈ પણ ચાલતું હોય મને કંઈ અડતું નથી. જ્યારે હું એની સાથે જોડાઉં ત્યારે મને અડવા માંડે. જ્યારે હું કોઈની સાથે જોડાઉં ને, પુત્ર સાથે, મિત્ર સાથે જોડાઉં, વસ્તુ સાથે જોડાઉં, પછી એ મને ગમતી હોય ને મારાથી કોઈ લઈ લે તો મને તકલીફ થવા માંડે. તો આ વસ્તુ એવી છે, આત્મા કેવો છે એને કંઈ સ્પર્શ થતો નથી, એટલે એને ઉપર કીધો. સર્વથી ઉપર છે એટલે એની સત્તા ઉપર છે, એટલે કે એને આ વસ્તુ રજ્જુને સર્પના કોઈ પણ ધર્મો લાગુ પડતા નથી. જેને સર્પ દેખાય એ એની પૂજા કરવા માંડે, એને દૂધ પીવડા માટે દૂધ લેવાઈ જાય. રજ્જુને દૂધની જરૂર છે, ચલો લઈ આવે, પૂજા કરે તો રજ્જુને એમ થાય કે ચલો મારી પૂજા થઈ રહી, ચલો મજા આવે જાય. રજ્જુને ખબર નથી કે આની પૂજા થાય છે, એને કંઈ ખબર જ નથી. એટલે રજ્જુને સર્પના કોઈ પણ ધર્મ લાગતા નથી. ઝાડનું ઠૂંઠું હોય, જ્યાં એને ભૂત દેખાતું હોય કે ચોર દેખાતો હોય, પેલાને ચોર દેખાતો એને લાગે વળગે, બાકી ઠૂંઠાને કંઈ લાગતું નથી. ઠૂંઠું કંઈ ચોર નથી બની જતું. સમજ પડે? આરોપિત છે. એટલે આપણે આ બધું આત્મા પર જે કંઈ પણ આરોપિત કરીએ છીએ ને, એ આરોપ સમજીએ તો તકલીફ નથી, આરોપને સાચો માની લઈએ છીએ ને એ તકલીફ છે આપણે. એટલે આ જે પરિભૂઃ કીધું ને, એટલે બધાનો બધા કરતાં એ ઉપર છે, અને બધાને આશ્રય સત્તાને સ્ફૂર્તિ પ્રદાન કરનારો એ પોતે છે પાછો. એના વગર પેલું કામ જ ન કરી શકે. એટલે સત્તાને સ્ફૂર્તિ પ્રદાતા ખરો, પણ પાછો એમાં કોઈ ભાગ લેતો નથી, એને કંઈ અડતું નથી. હા, હું રડવા માંડું એટલે આત્મા રડવા માંડે એવું નહીં. હું દુઃખી થયો એટલે આત્મા દુઃખી થવા માંડે એવું નહીં. આત્માને કંઈ સ્પર્શ કરતું નથી. હા, એટલે એવું છે કે બધાનો એ બધા કરતાં એ પર છે, સર્વશ્રેષ્ઠ છે, અને બધાને સત્તાને સ્ફૂર્તિ પ્રદાન કરનારો છે. એ પરિભૂનો અર્થ સમજવાનો. પછી આગળ વાંચીએ. સ્વયંભૂઃ સ્વયમેવ ભવતી ઇતિ યેષામ ઉપરી ભવતી યશ્ચ ઉપરી ભવતી સહ સર્વઃ સ્વયમેવ ભવતી ઇતિ સ્વયંભૂઃ સ્વયંભૂઃ સ્વયંભૂ સ્વયમેવ ભવતી ઇતિ સ્વયંભૂઃ. ભાષ્યકારે સમજાવ્યું, જે પોતે જ પોતાની જાતે જ છે, એના હોવા માટે કોઈ કારણની જરૂર નથી. આપણા હોવા માટે કંઈક કારણ છે. હું અહીંયા છું કારણ કે શરીર છે ને એટલે હું છું. આપણે શું માનીએ? હું છું કેમ કે હું અહીંયા છું. ફોન કરીને આપણે હું અત્યારે અહીંયા ક્લાસમાં બેઠો છું, ક્યારે? શરીર સાથે તાદાત્મ્ય છે. ત્યારે આને કોઈ એવા કારણની જરૂર નથી. હું ધનવાન છું, ક્યારે? ધન છે એટલે. એટલે આપણે કોઈ કારણથી છીએ. આને હોવા માટે કોઈ કારણની જરૂર નથી. એટલે આ નિષ્કારણ કારણ છે, અકારણ કારણ.
એનું કોઈ કારણ નથી. જે કંઈ છે ને એ બધું એના કારણે છે, પણ એ કોઈનું કારણ નથી, એવો છે. એટલે એ કેવો છે? સ્વયંભૂ. આપણો જે કંઈ પણ અસ્તિત્વ હોય, આપણું જે કંઈ પણ હોવાપણું છે ને, એ કોઈક સાપેક્ષ, આપણું કોઈકની અપેક્ષા એ છે. આપણું પિતાની સામે હું પુત્ર છું, પુત્રની સામે હું પિતા છું, પત્નીની સામે હું પતિ છું. એમાં સાપેક્ષ છે ને, એવો આત્મામાં કંઈ પણ આવા સાપેક્ષિક સંબંધો પણ નથી. એટલે બધા જ પ્રકારના સંબંધોથી એ પર છે, એવું કહેવાનું. એટલે આપણે જે કે એ મર્યાદિત છે. આત્મા કેવો છે? અમર્યાદિત છે. દેશ, કાળ, વસ્તુ બધાથી પર છે. અને એ સ્વયંભૂ કીધું એટલે અસ્તિત્વ એનું છે, અસ્તિત્વ સ્વરૂપ જ છે. એ અસ્તિત્વ સ્વરૂપ છે એટલે એને પોતાને અસ્તિત્વ પ્રદાન કરનાર કોઈ વસ્તુની જરૂર નથી, સ્વતંત્ર છે. એટલે જગતના કાર્ય કારણરૂપી જે જગત છે ને, એમાં તો કાર્ય અને કારણનો સંબંધ છે. આને કાર્ય કારણનો કોઈ સંબંધ નથી, એ સ્વતંત્ર છે. આ જગતનું કારણ માયા છે, માયાનું કારણ એ પરમાત્મા છે, પણ પરમાત્માનું કારણ કોઈ નથી. એ અકારણ કારણ છે, એટલે એ સ્વતંત્ર. એ રીતે સ્વયંભૂ કીધો. એટલે સ્વયંભૂ યેષામ ઉપરી ભવતી યશ્ચ ઉપરી ભવ. જે કાર્યની ઉપર પણ છે અને કારણની પણ ઉપર છે. કાર્ય માયા જે છે, કાર્ય કારણરૂપી જગત છે આપણું, એનાથી પર છે. એટલે એની સત્તા જુદી છે, પર છે. તો યેષામ ઉપરી ભવતી એટલે હિરણ્ય ગર્ભ જે આ સર્જન કરનારો, જે પ્રજાપતિ જે આ બધું સર્જન કરે છે ને બધું કરે છે ને, એનાથી પણ આ ઉપર છે, એમ કહેવાનો મતલબ છે. હિરણ્ય ગર્ભને એ બધા જે જીવો છે, આ બધા જીવો છે, દેવતાઓ બધા જીવો છે. જેમ આપણે જીવ છીએ ને એવા એ લોકો પણ જીવો જ છે. તો એ બધા જીવોની પણ એ ઉપર છે, અને જીવો રૂપે પણ એ જ છે પાછું, એમ કહેવા માગે છે. યશ્ચ ઉપરી ભવતી સ સર્વ. જેનો ઉપર બને, જેના ઉપર છે ને એ પણ એ પાછું એ જ છે. એટલે એના સિવાય કોઈ છે જ નહીં. હા, આ સમજવાની વસ્તુ છે કે એ બધાની ઉપર તો ખરો, ચાલો એ તો સમજાયું, પણ પાછો જે સ્વરૂપમાં જે દેખાય છે, આ નામ રૂપાત્મક જગત જે દેખાય છે પણ એ જ છે. સર્વ, એના સિવાય કંઈ છે જ નહીં. તો દેખાય છે એ બધું શું છે? દેખાય છે એ બધું મિથ્યા છે, આરોપ કરેલો છે. હા સર, એટલે આપણે સર્વ સ્વયં સહ સર્વ સ્વયં એવ ભવતી, એટલે બધું પોતે જ બની ગયો છે. તત્ સૃષ્ટવા તદેવાનું પ્રાવિશત. એણે આ જગતનું સર્જન કર્યું પણ એમાં પ્રવેશ કર્યો, એટલે બધામાં એ પ્રવેશ કરી ગયો. એટલે શું? એ બની ગયો. શિવ થકી જીવ થયો, અનેક રસ લેવાને, એ આ રીતે થયો. સ્વયંભૂ ગયો, પોતે જ નક્કી કર્યું કે મારે હવે આમાં પ્રવેશ કરવો. આ એકલું એકલું આ બધા બનાવ્યા, બધા સર્જન કર્યું, તો આ સર્જન કરવાનો અર્થ શું? મારા વગર આવવાનો અર્થ શું? એટલે મારે અંદર જવું પડે, પ્રવેશ કરવો પડે. એટલે એણે આમાં પ્રવેશ કર્યો. પ્રવેશ કરીને હવે મજા લઉં છું. મજા લેતા લેતા બિચારા ફસાઈ ગયા. એવું છે. ચાલો, એનીવે આગળ વાંચીએ. સહ નિત્યમુક્ત ઈશ્વર યાથા તથ્યત સર્વજ્ઞત્વાત યથા તથા ભાવ યાથા તથ્યમ તસ્માત યથાભૂત કર્મફલ સાધન કર્મફલ સાધનત. ફરી વાર વાંચીએ. કર્મફલ સાધનત અર્થાન કર્તવ્ય પદાર્થાન વ્યદધાત વિહિતવાન યથાનુરૂપમ વ્યભજત ઇત્યર્થઃ. સહ નિત્યમુક્ત. એ પરમાત્મા કેવો છે? એ આત્મા કેવો છે? નિત્યમુક્ત છે. નિત્યમુક્ત કોને કહેવાય? મુક્ત કોને કહેવાય? કોઈ પણ બંધનથી રહિત છે, એને મુક્ત કહેવાય. આપણે કેવા છીએ? બંધાયેલા છે. બંધાયેલા છે ને, નિયમોથી બંધાયેલા છે, સંબંધોથી બંધાયેલા છે, અનેક વસ્તુઓથી બંધાયેલા છીએ. આપણે આસક્તિથી તો બંધાયેલા છીએ, બંધનમાં જ છીએ. આ કેવો છે? નિત્ય મુક્ત છે, હંમેશા મુક્ત છે. કેમ મુક્ત છે? કારણ કે એનામાં કર્તૃત્વ નથી.
એને ક્યાંય આસક્તિ નથી, એને કંઈ જરૂરિયાતો નથી, એની કોઈ આવશ્યકતાઓ નથી. આપણે જરૂરિયાતો બહુ બધી છે એટલે આપણે બંધાયા. જેવો વિચાર થયો કે આ કંઈક કરવું છે એટલે બંધાઈ ગયા, આપણે સીધા જોડાઈ ગયા એની સાથે. પછી જોડાઈ ગયા એટલે એને પૂરું કરવા માટે, એને મેળવવા માટે પાછા આગળ પ્રવૃત્તિ ચાલુ. એટલે આ રીતે આપણે બંધાય છે. અને કર્મ કરીએ, કર્મ કર્યા પછી આપણને કર્મનું ફળ મળે. કર્મ કર્યું એટલે કર્મથી આપણે બંધાઈ ગયા. યશ મળ્યો, વધારે બંધાયા, વધારે યશ જોઈએ, વધારે માન મળ્યું, વધારે માન જોઈએ. આ રીતે આપણે બંધાતા જઈએ છીએ. કર્મ ફળથી એ બંધાતા જઈએ. કર્મથી એ બંધાય. કર્મ કેવી રીતે? જે કર્મથી મને યશ મળ્યો ને એ કર્મ હું વધારે કરવા તૈયાર કરું, અને જે કર્મ ફળથી મને વધારે મજા આવી તો એ કર્મ ફળ પાછું કરું. એટલે એ આવી રીતે કર્મ અને કર્મફળથી આપણે બંધાતા જઈએ. આ કેવો છે? નિત્ય મુક્ત છે, ઈશ્વર છે. ઈશ્વર એટલે બધું સર્વસ્વ, ઐશ્વર્ય બધું એનામાં છે. એનામાં ઐશ્વર્યની કોઈ ખોટ નથી. ઐશ્વર્ય એટલે શું? એ સત્તા, સ્ફૂર્તિ. ઐશ્વર્ય એટલે એનામાં જે કંઈ કરવું હોય એનામાં આપણે ન કરી શકીએ. ઉપરથી નીચે ભૂસકો આપણે ન મારી શકીએ, ઉડી ન શકીએ આકાશમાં. બધી જે સિદ્ધિઓ છે ને, બધી સિદ્ધિઓ એનામાં બધી સિદ્ધિઓ છે. આપણામાં એકે સિદ્ધિઓ નથી. સિદ્ધિ છે આપણામાં બહુ આંશિક હોય, એના અંશમાં ખરી. આપણે જે બધી 6 ભગ કીધા, 6 ભગ કીધા, એ બધામાં આપણામાં અંશ ખરા. યશ છે, વૈરાગ્ય છે, થોડી મુક્તિ પણ આપણે અનુભવ કરીએ, બધું કરીએ આપણે. પણ એ ઐશ્વર્ય આપણી કેવી છે? એકદમ નજીવી. એટલે એની તો પૂર્ણ રૂપમાં છે, એટલે પૂર્ણ છે. ઈશ્વર યાથા તથ્યતઃ સર્વજ્ઞત્વાત. એ કેવો છે? સર્વજ્ઞ છે. સર્વજ્ઞ છે. કેવો છે? બધું જ જાણે છે, બધાનું બધું જ જાણે છે, બધાના કર્મોનું જાણે છે, બધાની ઉપાસનાઓ કેવી કરી છે એ જાણે છે, કઈ ભાવનાથી કરી છે એ પણ એ બધું જાણે છે. એટલે એને કેવો કીધો? સર્વજ્ઞ કીધો. સામાન્યતા પણ જાણે છે અને સર્વવિદ પણ છે, એટલે કે વિશેષ રૂપથી પણ જાણે છે. આપણે બહારથી સરસ દેખાતો હોય, બધાને ખબર હોય આ તો કેટલું સરસ કામ કર્યું આવે, અંદર ખાને એના મનમાં શું ચાલતું હોય એને જ ખબર હોય. એટલે એ પરમાત્માને ખબર હોય કે આ કઈ ભાવનાથી કર્યું. એટલે એ બધું જાણનાર છે. એટલે સર્વજ્ઞત્વાત યથા તથા ભાવ યાતા તથ્યમ. જેવી રીતે જે પ્રમાણે જેણે જે કંઈ કર્યું છે, કર્મ કર્યું છે, ઉપાસના કરી છે, યથાભૂત કર્મફલ સાધનતઃ. કર્મનું કયું સાધન એણે કર્યું છે, કયા પ્રકારનું કર્મ કર્યું છે, કઈ ભાવના કરી છે, અને એને એ પ્રમાણેની કઈ યોની મારે આપવી જોઈએ એ પણ એ જાણે છે. કયા સાધનથી કઈ યોની એને પ્રાપ્ત થવી જોઈએ. એણે આ સાધન તો કર્યું, પણ કઈ ભાવના હતી એ પાછું એની પાસે નક્કી કરે, અને એ નક્કી કરનાર એ પરમાત્મા. એ નક્કી કર્યા પછી એને એ યોનિઓ એને પ્રદાન કરે. એ યોનિઓ પ્રદાન કરે પછી એ યોનિમાં પાછું એને જે કંઈ ભોગ ભોગવવાના હોય એનું સામર્થ્ય પણ એને આપવું પડે. એટલે એવી યોની, જાણો કે અમે ગયા હતા ને ત્યાં માનસરોવર ગયા, આપણે કોઈ ગયા હોય તમે તો ત્યાં બધા કૂતરાઓ છો ને, કૂતરાની વાળ એટલા બધા આમ ઘન વાળ, એકદમ ગુચ્છા હોય, ગુચ્છા. આપણે સ્વેટર પહેરે એની કરતાં જાડા હોય. હવે એ ભગવાને એને યોની ત્યાં આપી, તો જે જગ્યાએ જે દેશમાં એને જન્મ આપ્યો ને એ દેશને અનુરૂપ એને યોની આપી, શરીર આપ્યું, એને માતાના સાધનો એને આપ્યા. એટલે એને સ્વેટર પહેરવાની જરૂર ન હોય, એને એવા ગુચ્છાવાળા વાળ હોય તો એ વાળથી એનું રક્ષણ થાય. આપણે તો બધા સ્વેટર 5-6 વસ્તુઓ ઓઢવી પડે. એમ જ્યાં જ્યાં પણ જે વનસ્પતિઓ હોય, ધારો કે નારિયેળીનો જન્મ આપવો તો નારિયેળને સમુદ્ર કિનારે જ આપે, પછી આપણા અહીંયા ન આપે. ઘઉંને તો અમુક જમીનમાં જ આપે. એમ જે વસ્તુને જ્યાં જ્યાં જન્મ મળે ને એ એને અનુરૂપ, એને શરીર પ્રાણને અનુરૂપ સામર્થ્ય પણ આપે, એમાં એવી સંભાવનાઓ પણ આપે કે જેથી કરીને એ રીતે કામ કરી શકે. એટલે આ બધું કામ ભગવાને કરવાનું કરતા હોય. હા, એટલે એવું છે કે ઈશ્વર યાથા તથ્યતઃ સર્વજ્ઞત્વાत् યથા તથા ભાવ યાથા તથ્યમ તસ્માદ યથાભૂત કર્મફલ સાધન સમાભ્ય સંવત્સરાખ્યેભ્ય. સમાભ્ય એટલે સમ એટલે સંવત્સરા, સંવત્સર એટલે સમ એટલે આમ કાળનો એકમ છે, પણ સંવત્સર એ જે છે ને પ્રજાપતિનું નામ પણ છે. એટલે પ્રશ્નોપનિષદમાં એવું કીધું છે કે સંવત્સરો વય પ્રજાપતિ, એટલે પ્રજાપતિને સંવત્સર નામ આપવામાં આવે. એટલે સંવત્સર એટલે પ્રજાપતિ એવું કહ્યું. એટલે પ્રજાપતિઓ એટલે કોણ? સર્જક, શાસક અને સંહારક અને નિયંતા. પ્રજાપતિ જે છે ને, પ્રજાપતિઓ બધા ઘણા છે. ઇન્દ્ર એ પણ પ્રજાપતિ કહેવાય, વરુણ પણ. આ બધા જે કંઈ દેવતાઓ છે એ પોતાના ડિપાર્ટમેન્ટનું કામ કરે. જે ડિપાર્ટમેન્ટમાં એમને સોંપ્યું હોય કામ એ ડિપાર્ટમેન્ટનું કામ કરે. પવનનું વાવાનું કામ છે તે વાયા જ કરે, એનું કામ વાવાનું. સૂર્યનું, ચંદ્રનું, સૂર્યનું બધું પ્રકાશવાનું. એમ બધા જ દેવતાઓ જે છે તે તેના જે હોદ્દા પર એ લોકોને નિમણૂક કરવામાં આવી એ પ્રમાણે એ લોકો કામ કરે છે.
અને એ કામ કરાવનાર કોણ છે? આ પરમાત્મા. એની હાજરીથી માત્ર થાય, એને કરાવવાની જરૂર નથી, એની હાજરીથી માત્ર થાય છે. એટલે યથાભૂત કર્મફલ સાધનતઃ અર્થાન કર્તવ્ય પદાર્થાન વ્યદધાત, એણે વિભાગ કર્યા બધાના કે પવન તારે આમ કરવાનું, સૂર્ય તારે આમ કરવાનું, ચંદ્ર તારે આમ કરવાનું. એટલે જે કંઈ પણ બધા કુદરતી તત્વો છે એ બધા પોતપોતાના કાર્યમાં, કર્તવ્યમાં નિષ્ઠાથી કરે છે. એમાં કોઈ આળસ નથી, કોઈ કંઈ રજા પાડતું નથી. બધા પોતપોતાની રીતે કર્યા જ કરે છે અને કોઈના અનુશાસનની રાહ પણ જોતા નથી. બધા ઓટોમેટિક નિયંત્રિત છે, એવી રીતે છે. એટલે એમ કીધું એ અનુરૂપમ વ્યભજત, એટલે એની વહેંચણી કરી બધી કર્મની આ રીતે. પછી આગળ વાંચીએ, શાશ્વતીભ્ય નિત્યાભ્ય સમાભ્ય સંવત્સરાખ્યેભ્ય પ્રજાપતિભ્ય ઇત્યર્થઃ. શાશ્વતીભ્ય એટલે નિત્ય. આ પરમાત્મા કેવા છે? નિત્ય છે. પરમાત્મા નિત્ય છે. જ્યારે આ હિરણ્ય ગર્ભ છે કે આ પ્રજાપતિઓ છે, બધા કેવા છે? અનિત્ય છે, જીવાત્મા છે. જ્યાં સુધી આ કલ્પ છે ને ત્યાં સુધી બ્રહ્માજીનું આયુષ્ય છે. પછી બ્રહ્માજી જતા રહ્યા, જ્યારે બધો પ્રલય થાય ત્યારે બધા પોતપોતાના પેલામાં લય પામે. આયુષ્ય એમનું આયુષ્ય છે. આયુષ્ય પૂરું થાય, લય થાય એટલે પછી નવી સૃષ્ટિનો નવો કલ્પ જ્યારે ચાલુ થાય ત્યારે પાછા નવા બ્રહ્માજી આવે. એટલે આ બધા જે આવે ને પ્રજાપતિઓ જે કંઈ પણ બન્યા હોય ને એ આ જન્મમાં, એટલે એના પૂર્વજન્મમાં એ લોકોએ કંઈ તપસ્યા, ઉપાસના, આ બધું કર્મ એવું બધું કરતાં કરતાં આ પદવી પામી હોય એ લોકોએ. જેમાં આપણે બીએસસી કે બીએડ કે જે કંઈ કર્યું હોય તમે, કે ડૉક્ટરેટ, MBBS કે પછી તમને એ જગ્યા મળે. એમ આ બધી જગ્યાઓ માટેનું એ લોકોએ ઉપાસનાઓ બધી ઘણી કરી. એટલે પ્રજાપતિ થવા માટેની યમરાજ. હા, કે મેં બી ઘણી બધી, મેં તો આ બધી ઉપાસના કરીને આ માગ્યું, એની કરતાં તારી જેવો હોશિયાર કે તે આ મેં તને આટલા બધા પ્રસાધનો આપ્યા અને બધા પ્રલોભનો આપ્યા, પણ તું જરાય લલચાયો નહીં. અને કહી દીધું તમે હા તમે નૃત્ય ગીત, આ નૃત્ય ગીત બધું તમે તમારી પાસે રાખો એમ. એટલે એમ કહે છે કે શાશ્વતીભ્ય નિત્યાભ્ય સમા અર્થાત સંવત્સરા નામના પ્રજાતિઓને તેમની યોગ્યતા પ્રમાણે આ પરમાત્માએ બધાની વહેંચણી કરી દીધી કે તમારે આ કામ કરવાનું, તમારે આ કામ કરવાનું, તમારે આ કામ. આ રીતે આખું જગત ચાલી રહ્યું છે. આ રીતે આ મંત્ર આપણે પૂરો થયો. આ અહીંયા જે થયું ને આ 8મા મંત્ર સુધી આપણે ઈશાવાસ્યમ ઇદમ સર્વમ જે પહેલો મંત્ર છે એનો વિસ્તાર, જ્ઞાન નિષ્ઠાનો વિસ્તાર કર્યો. 4 થી 8. એટલે આ મંત્ર આપણે અહીંયા જ્ઞાન નિષ્ઠા અહીંયા પૂરી થઈ. હવેની જે ચર્ચા આવશે એ બધી કર્મની અને ઉપાસનાની ચર્ચા આવશે. એ આપણે પછી નેક્સ્ટ ટાઈમ. ઓમ પૂર્ણમદ પૂર્ણમિદમ પૂર્ણાત પૂર્ણમુદચ્યતે પૂર્ણસ્ય પૂર્ણમાદાય પૂર્ણમેવાવશિષ્યતે. ઓમ શાંતિ શાંતિ શાંતિ. શંકરમ શંકરાચાર્યમ કેશવમ બાદરાયણમ સૂત્રભાષ્યકૃતૌ વંદે ભગવन्तૌ પુનઃ પુનઃ. ઈશ્વરો ગુરુરાત્મેતિ મૂર્તિભેદવિભાગિને વ્યોમવદ્વ્યાપ્તદેહાય દક્ષિણામૂર્તયે નમઃ. ઓમ શાંતિ શાંતિ શાંતિ. હરિ ઓમ શ્રી ગુરુભ્યો નમઃ. હરિ ઓમ.